شراب کے بارے میں اور سود کے بارے میں. ادھر لون چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے ہم تو نہیں جانتے. بندھن والا چلتا ہے. بندھن لون چلتا ہے اور ایجنٹ کے سب نظام کی عورتیں ہیں. یہ ہماری ماں بہنیں باپ. اچھا گرامو گروپوں میں مینیجر بھی جی, عورتوں میں مینیجر بھی جی. یہ لگے جی وہ ایکسس بینک کا مینیجر بنے گی. 10 گروپ 10 بھی ہیں, 10 گروپ. قربان جاؤ. بندھن لون اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا, امام صاحب سے پوچھ لیجئے گا, ہمارے حضرت سے پوچھ لیجئے گا. آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اور قربان جاؤ, ایک سود خور مر گیا تو چند دنوں کے بعد, چند روز کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا. بیٹا پوچھل کی بابا قبروں میں کرنگ سوال جواب بھی لی, کرنگ کو حالت جنگ توڑ. باپ بولی بیٹا مت پوچھا, قبرک لفڑا منے پر لان میں جرنگ میں لان ڈائریکٹ تو سکم گھس گات کمرہ. بولے بابا سوال جواب قبروں میں. بولے بیٹا انہیں موقع نہیں ملا رہا. یہ واحد شخص ہے سود خور. اللہ نے کہا ہے جنگ ہے, جو سود کھائے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرے, میرے محبوب سے جنگ کرے. جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. تو بتاؤ اللہ سے کوئی جنگ جیت پائے گا؟ ارے جنگ جیت پائے گا اللہ سے؟ اللہ کے رسول سے کوئی جنگ جیت پائے گا؟ اس لیے نوجوانوں, اس لیے مسلمانوں, یہ بندھن لون ہمیں برباد کر دے رہا ہے. قربان جاؤ. یہ سودی کاروبار, یہ جتنے بھی گروپ سے ہیں, میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ کر میں تم سے کہتا ہوں, ایک دن اگر فاقہ رہنا پڑ جائے, فاقہ رہ جانا میری ماں بہنوں, لیکن سودی کاروبار نہ کرنا. یہ لین دین, یہ بندھن لون ہو چاہے کوئی بھی لون ہو, یہ سودی کاروبار ہے. سودی پیسہ گھر میں آئے گا, اس گھر میں برکت نہیں آئے گی. بے شک اس گھر میں برکت نہیں آئے گی. یہ ہم اپنے بچے کو سود کا پیسہ کھلائیں گے, یہ بچہ بڑا ہو کر فرما بردار نہیں ہوگا, یہ نافرمان ہوگا. ہم بوڑھا ہو جائیں گے, میری بات کو یہ بیٹا برداشت نہیں کر پائے گا, اس لیے کہ میں نے اسے حرام غذا کھلا کر پالا ہے. یہی بیٹا لٹھی لے کر بوڑھاپے میں ہمارے ٹنگلی توڑے گا. اس لیے توبہ کرو میرے بچوں, نوجوانوں, توبہ کرو. چاہے وہ کوئی بھی لون ہو, سودی لین دین ہو, کاروبار ہو, اس سے توبہ کرو. مسلمانوں کے لیے سود, قربان جائیے, یہ واحد شخص ہے, یہ واحد شخص ہے. سود کھانے والا جیسے ہی مرے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. اس لیے توبہ کرنی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کتنے لوگ تیار انشاءاللہ سود سے توبہ کریں گے؟ الحمدللہ. یا اللہ ان ہاتھوں کو بلند کروانا میرا کام تھا. یا اللہ تو نے بڑے بڑے ظالموں کے گناہوں کو معاف کیا ہے. یا اللہ ہمارا یہ نوجوان, ہمارے یہ بزرگ, ہماری یہ ماں بہنیں, یا اللہ اگر سودی کاروبار میں یہ لوگ ملوث ہیں, یا اللہ اگر ہیں تو یہ انہوں نے توبہ کیا ہے, یا اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. آمین ولد الحمدللہ. دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے, قبر بنانے کی جگہ ہے, حشر کی میدان کی تیاری کرنے کی جگہ ہے, جنت میں جانے کی جگہ ہے انشاءاللہ. سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو. قربان جاؤ. میرا اللہ کہتا ہے ہم سے سودا کرو, ہم سے سودا کرو, ہم کو شیئر کرو اپنے بزنس میں. بابو এখানে বই বসো বা ই লাগে যখনই ছট্ঠাস মানা जो दुरली से कुछ बैठे آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے. اللہ نہیں, ابھی نہیں آنا, ابھی بیٹھے تھے میں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ بچہ پیسہ لے کے 10 ٹکا ہاتھ میں لے کے پریشان سی ہوتے میری. بیٹا تے پریشان مت ہوئے, وہ پیسہ کی رنگ لینا جی ہمارا معلوم ہے. چوچا ماری بیٹھی گا. سب سے بہترین صدقہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو. زندگی کا کیا بھروسہ ہے, زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے, کیا پتا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. ارے زندے میں یاد نہیں رکھتے ہیں لوگ, تو مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ زندہ میں یاد رکھے, یاد
नहीं रखते। जिंदा मत जल्दी आदमी याद नहीं करता है। ये अफरा तफरी का दौर है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। क्यों नहीं रहती जिंदगी? आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हश्र के मैदान की तैयारी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा और मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, देखिए सदक़े जारिया कई हैं। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, आप बनाकर मर गए, बनाकर मर गए। इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा, अरे बोलिए भाई, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा ऐसा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए? खाने के लिए। अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरा अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह अपने लिए नहीं पैसा मांग रहा है। ये मदरसे में पढ़ने वाले इन बच्चों के लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा अल्लाह कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, फिर उसको हम बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। अल्लाह बढ़ाना भी जानता है, अल्लाह घटाना भी जानता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे हमारे ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं, माल वाले यहाँ पर बैठे हैं, पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मुझे इस मजमे के अंदर में माशाअल्लाह सिर्फ 5 आदमी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना पहुँचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मस्जिद नबवी के कोने में मदरसा खोला, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा था। और कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत जुबैर थे, हजरत तलहा थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। बेशक बेशक। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुरान मेरे हाथों को पकड़े जन्नत में दाखिल कर दे? कितने लोग चाहते हैं कि कुरान मेरे हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, अपने पढ़ने वाले, अपनी इज्जत करने वाले, अपने मानने वाले के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने बड़ी इज्जत करी, बड़ा मर्तबा दिया, बड़ा मकाम दिया, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल किया। या अल्लाह, तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह, अगर तेरी इजाज़त हो, तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा रब ऐलान करेगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुर्बान है कोई ऐसा पहला नौजवान कुरान से मोहब्बत करने वाला मेरा भाई? एक बात आप याद रखिए, ये इलाका ऑपरेटरों का है, रुपया बहुत है, नीचे मत उतरिएगा आप जल्दी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, जमींदार हो, दुकानदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई सखी ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे, वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर ये मदरसा बना दो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप की कब्र में अता फरमाएगा, और अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, आज अपनी माँ बाप के नाम पर मदरसा मस्जिद बना दोगे, इंशाअल्लाह कल जब तुम साहिब औलाद बनोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम से मस्जिद मदरसा बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है। कुर्बान जाओ, जैसी करनी वैसी, अरे बोलो भाई, जैसी करनी
बापे पूत पड़ा पद घोड़ा, कुछ ना कुछ थोड़े में थोड़ा, बाप जैसा होगा वैसा बेटा होगा। और कुर्बान जाओ, है कोई ऐसा पहला सखी जो 10,000 रुपए से इंशाल्लाह मैं शुरू करना चाहता हूँ, पहला नाम आ जाए मेरे सामने।